saw solve by solving by factorization method, then formula method. Do you remember? So far we had seen solve by factorization method I taught, isn't it? Then I taught by formula method. What is the formula? Do you remember? X is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Do you remember, children? Then factorization already you know how to do. Now we are going to see by solve by completing square method. This is very important. 5 mark question. Remember, this is a 5 mark question. Often they would ask this question in the compulsory question because it is complicated. If you understand, you can do the problem. It has some steps, so listen carefully. நான் சொல்றது புரியுதாமா? இது 5 mark question. அதனால ஒழுங்கா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. புரியுதா? ஸ்டெப் வைஸ் போடணும். அதனால ஒழுங்கா லிசன் பண்ணு. இதுல 2-3 மாடல் இருக்கு. So listen carefully. Understood? Okay, see that first I am going to do the example problems only. Okay ba? So example 3.3 la first problem x square minus 3x minus 2 is equal to 0. Okay. What is the first step? The first step is, suppose the question is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0 means here the coefficient x squared க்கு முன்னாடி ஒரு coefficient இருக்கு, isn't it? So இருக்க கூடாது. அப்படி வந்துச்சுனா we want to divide this by a. இதுதான் first step. But see, in our problem we have no coefficient. ஒண்ணுதான். So problem இல்ல. So அப்ப first step க்கு நமக்கு divide பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை. First step என்ன சொன்னது? What is the coefficient of x square? With that number you want to divide each term by the coefficient of x square. X squared க்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரால எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணனும். பட் இங்க ஆல்ரெடி 1 இருக்கு. இந்த क्वेश्चनல என்ன இருக்கு? nothing is there னா 1 and 1 தான் இருக்கு. So அப்ப எனக்கு டிவைட் பண்ற வேலை இல்ல. So first step இல்ல. So அப்ப second step என்ன மிஸ் அப்படினு கேட்டினா, you want to send the constant term இருக்கு இல்லையா? In the constant term you have to send to the right hand side. So பாருங்க x square minus 3x. அப்ப இந்த minus 2 அங்க போறப்ப இதுதான constant. Independent of the variable is known as the constant. அதாவது x இல்லாம இருக்கக்கூடிய term தான் constant term. அப்ப அந்த constant term முதல்ல நான் எந்த பக்கம் அனுப்பணும்? ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு அனுப்பணும். அனுப்பிட்டேன். என்னோட இரண்டாவது ஸ்டெப் போங்க. மூணாவது ஸ்டெப் என்ன? So ஒண்ணுடைய first you take the coefficient of x. Coefficient of x ல half எடுத்துக்கணும். Do you understand? Coefficient of x ல பாதி. ஓகேவா? So அப்ப என்ன வரும்? -3/2. அத ஸ்கொயர் பண்ணனும். அப்ப இத ஸ்கொயர் பண்ணினா -3/2 the whole square. மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன ஆயிடும்? பிளஸ் ஆயிடுமா? So அது ரெண்டு பக்கமும் both in left hand side and the right hand side we want to add. நான் சொல்றது புரியுதா? first step மிஸ் என்ன சொன்னேன்? x squared ஓட coefficient ஆல எல்லாத்தையும் throughout the equation we want to divide. second என்ன சொன்ன மிஸ்? இங்க இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு அனுப்பணும்னு சொன்னேன். மூணாவது ஸ்டெப் என்ன சொல்றேன்? உன்னுடைய x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ல half எடுத்து அத ஸ்கொயர் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் ஆட் பண்ணனும். அப்ப எனக்கு 3 ல பாதி 3/2 அத ஸ்கொயர் பண்ணனும். அப்ப x ஸ்கொயர் -3x plus 3/2 the whole square is equal ரெண்டு பக்கம் போனோம்ல ஆல்ரெடி 2 இருக்கு plus 3/2 the whole square. புரியுதா? நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் மா? புரியுதா? மூணு ஸ்டெப் சொல்லிருக்கேன். புரியுதா? சோ இப்போ இத பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர்னாலே உனக்கு a - b the whole square ஐடென்டிட்டி a - b the whole square ஃபார்ம் கொண்டாரணும். otherwise a + b the whole square இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டாரணும். இந்த ஃபார்முக்கு நம்ம கொண்டு வந்துறோம். நம்மளுடைய given equation கொண்டு வரணும். Do you understand? அப்ப இங்க ஆல்ரெடி மைனஸ் வரதுனால நல்ல காலனிக்கோ மைனஸ் வரதுனால a ஸ்கொயர் minus 2ab a ஸ்கொயர் minus 2ab plus b ஸ்கொயர். ஓகேவா? அப்ப x மைனஸ் வரப்ப minus 3/2 the whole square is equal to 2 3 square na 9 plus 4. புரியுதா? You understand? அப்ப நம்ம LCM எடுக்கறப்ப என்ன ஆயிடும்? into 4 போடுவோமா?
கரெக்டா? அப்ப இங்க என்ன ஆகும்? 4 2s are 8, 8 plus 1 9 by 4. இங்க LCM எடுத்திருக்கேன். Do you understand? அப்ப இங்க என்ன ஆயிடும் எனக்கு? 8 plus 9 17 ஆ? Do you understand children? அப்ப இங்க என்ன ஆயிடும் எனக்கு? அப்ப x minus 3 by 2 is equal to நான் அப்ப இந்த ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப இங்க என்ன ஆயிடும்? ரூட் வரும். அம்மாவா plus or minus root of 17 by 4. அம்மாவா x squared is equal to 4 அப்படினா x is equal to plus or minus 2 போடுவோம். otherwise root 4 ங்கிறது தான் 2. am I right? இப்ப இந்த ஸ்கொயர் எடுத்தனா இந்த பக்கம் அந்த ஸ்கொயர் என்னவா போகும்? ஸ்கொயர் ரூட்டா போயிடும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல ஸ்கொயர்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல அந்த ஸ்கொயர் நான் எடுத்தனா அது என்னவா ஆயிடும்? ஸ்கொயர் ரூட்டா மாறிடும். so அப்ப it will become x minus 3 by 2 plus or minus root 17 தான் அதை விட்டுடு. பட் root 4 ங்கிறது 2 ஆ? அப்ப by 2 ரெண்டு ஆன்சர் வந்துருச்சு எனக்கு. அப்ப 1 x minus 3 by 2 is equal to plus root 17 by 2 ஆ இருக்கலாம். understood? அப்ப இந்த 3 by 2 அங்க போயிருமா? அப்ப root 17 by 2 plus 3 by 2 இது ஒண்ணே பண்ண முடியாது. அப்ப 3 plus root 17 by 2 same denominator. am I right? இன்னொரு பாசிபிள் என்னது? மைனஸ். அதாவது x minus 3 by 2 is equal to minus root 17 by 2. அப்ப ஆன்சர் என்னடா? x is equal to 3 minus root 17 by 2. ரெண்டு ஆன்சர் வந்துச்சா? x க்கு ரெண்டு ஆன்சர் வந்துச்சா? Do you understand children? புரியுதா? just you shake your head and then only I can okay வா? Do you understand? புரியுதா நான் சொல்றது? திருப்பி சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாரு. First step, we want to divide throughout the equation by the coefficient of x square. x squared க்கு முன்னாடி நம்பர் இருந்தா அந்த நம்பரால எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணு. What is the second step? Second stepல உன்னுடைய கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை உன்னுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு கொண்டு போ. Third step என்னது? உன்னுடைய coefficient of x, you have to take half of the coefficient of x. Then square it and add both the sides, left hand side and the right hand side. Then you will in the right hand side you will get in the form of a minus b the whole square or a plus b the whole square. According to the problem you will get. Then you take the square root and find the two answer. If x க்கு ரெண்டு ஆன்சர் வந்துச்சு. What are they? x is equal to 3 plus root 17 by 2. Next 3 minus root 2 by 2. Repeat children, this is very easy if you understand. புரிஞ்சிக்கிட்டீனா ரொம்ப ஈஸி. புரிஞ்சிக்கிட்டியா? Okay வா? Shall I move to the next problem? See this one. In the model la x squared க்கு முன்னாடி nothing 1. But in this one என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. அப்ப first step என்ன நமக்கு? We want to divide by 2. அப்ப 2 ஆல டிவைட் பண்ணோமா? அப்ப 2 ஆல டிவைட் பண்ணு. 2x square minus x minus 1 இல்லையா? அப்போ ஒவ்வொன்றையும் 2 ஆல கம்பேர். கரெக்ட்டா? அப்ப இங்க என்ன ஆயிடும்? x square minus x by 2 minus 1 by 2. அடுத்த ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம் பண்ணிட்டோம். அடுத்து என்னது? கான்ஸ்டன்ட் அங்க கொண்டு போறோமா? அப்ப கான்ஸ்டன்ட் அங்க வரப்ப என்ன ஆயிடும்? பிளஸ் ஆஃப் மாறிடும். மூணாவது ஸ்டெப் என்னது? வாட் இஸ் தி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x? x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன? -1 by 2. ஆமாவா? இதுல பாரு. -1 by 2 ல பாரு. ஆமாவா? அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? 1 by 4 வந்துருமா? 1 by 2 1 by 2 1 by 4 வருமா? சோ அத ஸ்கொயர் பண்ணினா 1 by 4 the whole square. புரியுதா? Do you understand? அப்ப x square minus x by 2 plus 1 by 4 the whole square. Already 1 by 2 is there. அப்ப இங்க plus 1 by 4 the whole square. புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் x squared க்கு முன்னாடி 2 இருக்கு. 2 ஆல எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்றோம். ரெண்டாவது ஸ்டெப் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம அந்த பக்கம் கொண்டு போ. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல போட்டுட்டேன். மூணாவது x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ல பாதி. இப்போ x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் எனக்கு என்னது? 1 by 2. சோ அதுல ஒரு half ஆஃப் எடுத்துட்டீங்கன்னா 1 by 4. அப்ப அந்த 1 by 4 ஸ்கொயர் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் ஆட் பண்ண. both in left hand side and the right hand side. ரெண்டு பக்கமும் ஆட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து என்ன செய்யணும்? I'm going to simplify. அப்ப this is in the form of a minus b a square
minus 2ab plus b square. புரியுதா? அப்ப x minus 1 by 4 the whole square is equal to 1 by 2 plus 1 by 16. அப்ப இங்க LCM எடுக்கணுமா? For 2 and 16 the LCM is 16. அப்ப இங்க 8 2s are 16. கரெக்ட்டா? அப்ப இங்க என்ன ஆயிடும்? 18 is 8 plus 1 by 16. அப்ப என்ன ஆயிடும்? 9 by 16. ஆனா எனக்கு என்ன வேணும்? x minus 1 by 4 the whole square is equal to 9 by 16. அப்ப நான் 2 எடுக்கறப்ப இங்க என்ன ஆயிடும்? ஸ்கொயர் ரூட்டா மாறிடுமா? மாறிடுமா இல்லையா? அப்ப x minus 1 by 4 is equal to plus or minus root of 9 by 16. அப்ப என்ன ஆயிடும்? 9 by 16 என்ன ஆயிடும்? 3 by 4. கரெக்ட்டா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆயிடும்? ரெண்டு ஆப்ஷன் என்னன்னா x minus 1 by 4 is equal to plus 3 by 4. x minus 1 by 4 is equal to என்னது? minus 3 by 4. புரியுதாமா? ஃபர்ஸ்ட் plus 3 by 4 எடுத்துக்கிறோம். அடுத்தது minus 3 by 4 எடுத்துக்கிறோம். அப்ப இந்த 1 by 4 அங்க போறப்ப என்ன ஆயிடும்? 3 by 4 plus 1 by 4. அப்ப 4 by 4 ஆ? 4 by 4 ங்கிறது 1 ஆ? ஆமாவா? இப்ப அடுத்ததுல என்ன ஆயிடும்? x is equal to minus 3 by 4 plus 1 by 4. இப்ப என்ன ஆயிடும்? 3 ல இருந்து 1 போனா என்ன ஆயிடும்? 2 ஆ?